أحزب ميال وفيروس كوفيد 19 كورونا فيروس يلحون المغاولة غير يمذانن. أمي كرانزار ميلا مذان يسعى كورونا فيروس ثولة ثسوث تقف نغنفس شدة زار إمسجي غاف زيك الحال. إوكين أتحد ما في من نون ميال كورونا فيروس سيرذث إفاسنا نون الصابون ناغ سوسليم أمان إخسمان قيمة ذكو خام ميلا تسعام ثوسوث ناغ عضاس سخدمث أفثاس نالكاغض سيرذث إفاسنا نون إيمير ناغ غمث إيمي ذوان زارن نون ور تطفثارا إمذانن يطفن أفيروس ميلا تطفم ذك يسمثارا ذا حرازنا ذا سحفيفر يكونوي ذويذ يوندي الزين. الزلف اللون ثكلتا تسجيلت أسنقذ إود نسوجاد يلفكت نك كمال أماري الدغال ماشي سواء الدغال يثكلتا كان سموذ منظن أشكو ثوم ثانومي يدس نكذ كمال كان ينتيلين ثكلت سياغ ذا أد نساويها في أنفجان ويسكراب نغدر ضا هذه 5 إوكني أد مسلاي أف كرات تمثالين إغيانان سمثا ثالثة ولا نكوني استقباليا سمازيغا سمثا ثكلتا أثان تسجيل تكير السنقذ ثبودا نفجير يتسن مرة يوغ ثانومي يذنا ضي تيكو 5 وكين الدكتور ماجد يسلي سينير أزولا ماجد زوف الأول تنميرت سنو فيغيغيا كمال امباريت اللي يدير ديما دي طويل تكي غنسنقذ وي يفان كمال كي تتسمى غطاس اللي حريشنا ديالين دي طويل تكي غوزيف طاس شكون نولي يوث طغمار ميارزن فاني كي شدنا وطن كي الكورونا فيروس اللي تربعت القيضين او يفان تديني ذا كمال دا شوث هكنا رشيد دونك نسعى القديش مقر شويه دونك تدويلت لنا صار باي حريشم مزورات نهضر في لا جيستون دي كوفيد 19 اللي لانك الجزائر يتمرط القبائل حريش ويسين نهضر في التيز كونسبيراسيونيست اي كوفيد 19 دونك كاين انا ويكي ولان بلي كلشي يشود وكومبلو كلشي لا كومبلو كلشي لا الويلي لا ندفير تمثال خدمنين سوا فرا حريش ويس 3 هاد نهضر في الدبلوماسي سانيتير اي اونجو جيوستراتيجيك كاد نهضر دا شو الرول دا شو زمري تاويل الدبلوماسي سانيتير دونك كاين عندنا تزمر في المدن غير دا شو يلان فاين عندنا لي زيفونتويل اليونس الناس ديالي يارث مورا سورتو في القرانين اي حرشنا نكارو هاد نهضر في مغلنا فين عندنا دونك لابري بونديبل دونك بيرسبكتيف ابري بونديبل فوالا رشيد رباعي حريشن سمثا ضد نقصر السك ثلميث كمال هكا اسنوح يوث داش خاطر تصل الحوايج كلان ان ذو بوحريشه مزوامو ماجد يسليك تشيني ذا مجاي او داوود امسلاي في مقيطه كينو كوفيد سنكا يثبت لي حاله دك مظال في الهلاكه كيو فيروس تنميرت هي فين بوساكي ماشي داين درنا سندير اليوم إنزاد من الساقي اللي تمثلت لي ستاتيستيك لي دوني أما كنت زران نعدان 1 مليون لي كاي اللي عندنا على البلانيت on est autour de 63000 décès et c'est massivement تزاد الحالة سيما تيلين الموتى سيما تيلين خاصين وقاد حلول معنا تيلين وقاد غاني يديرنا كالزايد لو معنا انه نبدل سي لا استراتيجي دو لوت كونتر سيت بانديمي مازال اماكن درنا واش نعاود مازال les mesures de protection individuelle et communautaire sont encore valides, sont encore valables. Elles le sont d'autant plus que
la situation dans certains coins du monde a tendance plutôt à s'aggraver. Il y a un autre facteur, on commence à le matériel médical, les masques. D'ailleurs, il y a certains pays, y compris occidentaux, qui commencent à ressentir les effets de la pénurie sur certains équipements médicaux. كمل واه. Mais là, un petit résumé sur la maladie de la COVID-19 qui se sima. Et الفيروس بالذات c'est la Chine. هل كانت كرا جنبان لنا السمانه كوزدو فينا راه شويه السباس يغال سينا سمينو ذان ils ont isolé le virus يسمى SARS CoV-2 c'est un virus qui fait partie de la famille des coronavirus mais جديد donc c'est un virus émergent. أنا كنزرم أتاسي قلان دينا de la province d'Hubei, de la ville particulièrement de Wuhan. Ils ont tenté des solutions assez drastiques comme le confinement d'ailleurs. Et sinon, dans la Corée du Sud, ainsi de suite. Il y aura le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé a décidé qu'il s'agit finalement d'une pandémie à خطر تاع 150 تموره يكتوا حزن الهلاك اليوم شويه لان شويه بوين باثيا en partant c'est une grande pandémie en partant ولاش vaccin ولاش دواء donc en partant de ça il y a un l'épidémiologie le virus vient d'où les systèmes de santé, les organisations aussi bien nationales qu'internationales, à commencer par l'OMS, sont plus ou moins désemparées par rapport à cette pandémie. Et bon, les mesures se sont mises en place. L'OMS a été quand même un grand leader dans la lutte de qui est menée à cette pandémie, contre cette pandémie. Le معنى كل يوم des mortis يتصارع يخدم تساوي يوكلني pour organiser son plan de lutte contre cette pandémie. Manuel لازم نفهم bien Canada il y avait grosso modo des plans globalement fixe 5 يسوفر. Ce sont les mesures d'éducation du public, c'est l'information. Il a qu'une dernière مرة أديين فهمنا دا شو دا فيروس كيان كيتصنطر وشو الهلاك ديالك دا شو إلا قادي سينا في السنين ce sont des mesures individuelles نناد إلا قبنادم غادي يخدم إلا قادي يخدم il faut participer aux mesures de confinement, il faut respecter les mesures de distanciation sociale, elles sont toujours d'actualité, c'est très important de s'observer. À cause pour couper encore la chaîne de transmission, et là, très souvent, il faut éviter les surfaces de contact avec les mesures de barrières respiratoires dans la mesure du possible, mais surtout à ce niveau-là. Mais la بنادم يعصب إلا قاد يعصب في غيليس ما إلا ما يتشوف بنادم إلا قاد يلبسو في غيليس. Dans certaines situations, même s'il y a beaucoup de pression sur le masque d'année on est différent. Ça c'est des mesures individuelles. Est-ce les mesures communautaires? Les mesures communautaires, bon, c'est toutes les mesures d'annulation des rencontres
dans les cinémas, la fermeture des écoles, etc., les stades, tout ce qui est regroupement, ça a commencé à être fermé tranquillement. Sinon, les frontières, il y a des mesures plus tard, des mesures qui ont été prises aux frontières. Donc, Timorin, Marin, quasiment. C'est un peu comme une espèce de quarantaine pour éviter de faire entrer des voyageurs contaminés encore, pour éviter de transmettre aux autres pays cette maladie. Presque essentiellement, c'est une maladie du voyageur. C'est la Chine via les voyageurs. Donc, c'est comme ça que ça s'est transmis. Un neuron, c'est la gestion des cas et des contacts. Toutes les mesures servent justement le système de santé. Au même moment, ça va être lourd, ça va encombrer, ça va surcharger le système de santé partout dans le monde et ça risque de provoquer des catastrophes sanitaires, humanitaires si la stratégie n'est pas combinée. Parce que c'est la combinaison de plusieurs stratégies à tous les niveaux, à commencer par la responsabilité individuelle pour organiser la riposte. En plus de ça, il y a des réponses économiques. Il faut payer ceux qui ne vont pas travailler. Il y a beaucoup de répercussions sur le plan social. Je ne vais pas sortir du sujet. Mais aussi, il y a des récalcitrants. Donc, les pays forts, les États qui se tiennent debout, ont un système de justice particulièrement, surtout équitable. Mais quand il faut appliquer les mesures par moment, en fait, sur les régions Québec ou au Canada, il y a des mesures de coercition. Donc, ça, c'est l'aspect juridique. C'est pas seulement une lutte par des mesures à Macadamia. Ça ne suffit pas. Il y a des mesures, les considérations éthiques. Peut-être on va revenir tout à l'heure sur cette notion de Macadamia de géostratégie. J'ai créé, il y a quelques jours de cela, une espèce de trabandou de matériel médical, et ça va dans tous les sens. Donc l'éthique de la diplomatie internationale n'est pas très bien respectée. Il y a aussi l'éthique individuelle. Il est responsable des autres, donc on est interpellé comme citoyen, comme individu, pour prendre soin de nous-mêmes, mais aussi prendre soin des autres. Il y a aussi le dernier point, c'est l'éthique de la recherche. Comme vous le savez, il faut trouver des solutions. Un vaccin, il faut faire des recherches, trouver un médicament ou plusieurs médicaments. Là, si on prend le cas du Canada, il y a plusieurs dizaines de millions de dollars qui sont versés, qui sont injectés dans le domaine de la recherche afin de participer à trouver des solutions. Et le Canada, à ce niveau-là, possède une masse critique de sommité en virologie, en maladies infectieuses, etc. Donc voilà comment que s'agence le cadre général. Et à partir de là, même avec ça, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'à partir de ça, on peut regarder, c'est des lunettes, c'est pas parfait, mais on peut regarder ce qui se fait ailleurs pour regarder ce qui peut être corrigé, ce qui peut être amélioré. Voilà. ثنمية مجيد في تفاصيل كاين يسعنا الزلطه سطاس كي تقاضيتي كي ما كيضرب اد نوغال غوستيك يوث السلقايت كيون دنيغ داش كاسيل دين دونك كور اوفير كي نقارن هاث كمال لامباري قبل ما حسيت سقسينا نظن الا وني بغيت نضمنوا وقيلا فين يدي حكامه جديد وي رشيد خاطر دابري اللي بريزونتي المجيد في ليكسبوزيس فين عندنا لا بانديمي لا مالادي اون الميم واحد لي ميزور كي ont été prises un peu partout notamment au Canada كي نقرا يون لارتيكل الفيغارو اللي ديفون لو 3 افريل تقري هذاك الفوندردي نعدام
l'article est fort, donc il Figaro, il net, d'après un haut responsable scientifique qui fait partie qui est aussi conseiller de Donald Trump, donc qui est directeur de l'Institut national des maladies infectieuses. Il net la possibilité à Majid que le coronavirus il peut se transmettre juste la vracan. Donc ça devient un problème. Est-ce que ce n'est pas ces recommandations-là des scientifiques et Trump, c'est pour ça qu'ils ont paniqué. Ils pensent qu'il fallait des masques, il fallait donc, est-ce que quelle est la forte probabilité que c'est vrai que c'est possible que le virus peut se transmettre aussi la vracan? Est-ce que ça explique aussi la panique des pays là où il y a de la piraterie, des moyens d'économie, les masques et d'autres moyens médicaux? Est-ce que ça pourrait être, c'est vrai, bon, même si peut-être que l'article n'a pas confirmé que c'est une certitude, parce que c'est donc domaine scientifique encore, ce sont des recherches, des hypothèses. Ça soit des experts scientifiques américains ou Hong Kong ou Wuhan, les chercheurs chinois à Wuhan, ils ont émis quelques hypothèses par rapport à cette éventualité. Donc, ça devient un peu plus complexe. Pour ça que ça devient une urgence par rapport à la protection et même surtout à clinique Timor, par exemple, que ça demande un peu plus de vigilance. Je suis cette probabilité-là. Oui, ça, c'est des aspects qui sont qu'on retrouve dans beaucoup de littérature. La notion d'aérosolisation, on ne parle pas de gouttelettes. Les gouttelettes, c'est quand quelqu'un, une personne infectée, elle tousse, elle éternue, donc elle transmet ces gouttelettes-là à une autre personne qui est proche d'elle, à 1,50 m jusqu'à 2 mètres. Et encore, même à ça, il faut quand même qu'il y ait une bonne charge virale à l'intérieur de ces gouttelettes. Il y a aussi le point de l'aérosolisation. La question, est-ce que le virus peut se retrouver dans l'air par le fait qu'on ait même toussé ou éternué, même parlé fort, par exemple? Oui, les avis sont partagés, mais c'est encore, c'est là, d'accord? Il y a une expérience qui justement a été faite aux États-Unis où on essaie de concentrer un peu plus le virus et l'aérosoliser avec une espèce de bonbonne. Et puis regarder c'est quoi la quantité qui descend, qu'on retrouve sur les sols, etc. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus pour orienter justement les mesures de protection. Mais ce que je peux vous dire, c'est cette notion de transmission par la parole, ça commence à rentrer dans les modes de transmission de plus en plus. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu récemment aussi. Il y a quelques semaines, ce n'était pas là, mais je le vois de plus en plus dans la littérature. C'est quoi le niveau, c'est quoi le degré d'infestation par ce moyen, on ne le sait pas. Donc, c'est incertain. D'où la nécessité, c'est ce que comment il faut interpréter ça. Je pense que ce n'est pas le moment de jouer avec ce qu'on ne connaît pas bien. D'où la nécessité de garder la distanciation sociale et éventuellement utiliser des masques dans la mesure du possible. Il y a l'autre point qui commence aussi à émerger dans les études qui ont été faites à Wuhan. On parle aussi de certaines études qui ont fait la démonstration, semble-t-il, que le virus, on peut le retrouver dans les selles. Et ça peut se transmettre aussi par cette voie. Quelqu'un qui s'essuie peut-être pas correctement, donc ça peut être même ce qu'on appelait avant une maladie des mains sales. Ça aussi, c'est quelque chose qui se dit dans certains milieux scientifiques. Mais grosso modo, je pense que les protections qu'on a jusque-là, elles restent appropriées. Voilà.
نروح هذا العمل كمال لامباري او يفن قبل نغال شركه ولا شي ضغنا كادي تموت ديال الجزائر ديال تموت القبايل امشي كيقبلن اطناكي نو فيروس كي كمال كتحاولش كيف شي امشي دابا الجزائري يقبل تمثال رشيد سقسي يسعى زال دا شو في زوارة دابو الجزائر il a sous-estimé Talouf. Il ne dit pas la vérité, il faut dire la vérité dans un régime autoritaire à Rachid, c'est comme ça. Ils essaient par tous les moyens de fuir à leurs responsabilités. Et ils voient Achid des médias, le chef d'État, le discouriste qui a parlé de la pandémie, il n'est pas on est en train de maîtriser la situation. Ça veut dire que ça a les moyens, on maîtrise la situation. Donc, les Israéliens sont un peu dans le déni. À ce moment-là, les chiffres, il y a des morts, etc. Ils commencent un petit peu à s'inquiéter et ils commencent un petit peu à prendre les choses au sérieux. Et la preuve, c'est que les premiers cas, Blida, au lieu de confiner Blida, d'essayer de l'isoler pour éviter les contacts et démultiplier les cas, ils ont pas pris au sérieux la question. Donc, à Rachid, ça commence par un déni, et après, une fois que la réalité le rattrape, ils essaient un petit peu d'entreprendre certaines démarches, mais toujours, c'est un peu toujours à Rachid insuffisant. Et d'ailleurs, même si on part du principe, c'est tout le monde qui le sait, que le système, il faut de la vérité, le système de santé en Algérie n'est pas fameux, pour ne pas dire qu'il est défaillant, il est limité sur le plan de moyens. Donc, il fallait, la seule solution qui reste à la population de l'Algérie, c'est le confinement total, c'est des mesures drastiques pour limiter au maximum la question de la propagation de ce virus-là. Donc, à Rachid, ils ont commencé d'abord par Blida, et après par Alger, et après ils ont essayé d'un petit peu d'élargir, et etc. Parce que déjà les cas ils se propagent. Démarrer par des confinements partiels. Donc, en même temps, Rachid démarrer je pense qu'ils ont pris une autre décision un peu plus, c'est de faire des confinements tel, donc à 15h, c'est-à-dire soi-disant ils ont essayé un petit peu. Mais la question Rachid se pose, c'est que de quelle efficacité légitime de faire la journée, il peut y avoir de la transmission du virus la journée, alors que ça n'a rien à voir avec ni le soir ni la journée pour la transmission. Donc la question se pose, est-ce que ce sont des mesures réellement efficaces? Peut-être que ce sont des mesures, mais est-ce que c'est efficace réellement pour stopper cette pandémie? Donc, Rachid, la question, elle est là. Et d'ailleurs, la majorité des citoyens et même des propositions de la part des scientifiques qui demandent un confinement total à l'échelle nationale et avec des mesures drastiques et même il faut qu'il y ait de véritables restrictions et même des poursuites. Il faut qu'il y ait des conséquences pour les gens qui vont enfreindre ce confinement-là. Donc, il fallait vraiment y réfléchir parce qu'on risque d'atteindre le pic dans quelques semaines ou quelques jours et les hôpitaux en Algérie, malheureusement, n'ont pas les moyens pour vraiment affronter la situation. Donc, c'est pour ça que la sensibilisation, le respect de ce confinement-là, les mesures, docteur Isli, les mesures d'hygiène, distanciation sociale, limiter les dégâts. Donc voilà, Rachid, c'est-à-dire globalement, c'est que, il faut dire la vérité, c'est que le pouvoir algérien, d'abord, il dit l'État, soi-disant, lutter contre cette pandémie. Alors qu'il se respecte, c'est l'État qui va prendre en charge les citoyens. Il va les prendre en charge. Et au même temps, Rachid Zradar, c'est que
من بعد ابري يمدنن تروح تملاقيا تنجمعا إذن يتعديو الفيروس. C'est-à-dire la pandémie s'amplifie à travers ces regroupements-là. Donc, normalement, l'État, il doit organiser ça. Il doit laisser ça aux commerçants, les répartir et chacun il a ses clients. Et il devrait organiser parce que ça n'a pas de sens. Et tu as assumé plus de 2000 personnes alors qu'il appelle au rassemblement. Et donc, ça veut dire qu'il appelle pour qu'il y ait la transmission de ce virus-là. Donc, je pense que ce sont des mesures irresponsables et qu'on doit arrêter ça. تنميت مجيد دولا مضورك كتشيني مجيد تغلد ست موت من مكان دونك امشي تجد لي حاله هذه تموت القبايل ولا تزال سمثا شوف الكونستايني انا كدينا كمال très important parce que pour mener une lutte nationale contre une pandémie, ça prend un état fort. Et ce qui se passe en Algérie est un peu, disons, assez particulier. Particulier pourquoi? Parce qu'on est devant un État qui se retrouve entre les mains, disons, d'un président quasiment désigné. Donc, il y a une problématique, un gros problème de légitimité qui se pose. Et pour mettre des programmes aussi importants que celui de la lutte contre la pandémie, tel que l'exigent les standards internationaux, ça prend un lien de confiance avec les populations, avec le peuple, si on peut le dire comme ça. Ça, c'est un élément central, mais il n'est pas là. Donc, parce que cette lutte, elle doit se faire à deux. L'État et avec les populations, avec les ONG, avec les organisations professionnelles et tout le reste. Et ça n'est pas là, malheureusement. Pour revenir à la question de Rachid, je suis retrouvé lors le 14 mars, il y avait un seul cas, si ma mémoire est bonne, et D'ailleurs, merci déjà, je n'ai pas compris pourquoi il avait descendu pour faire si c'est une question de respirateur, j'espère bien une sorte de réanimation, puisqu'ils opèrent là-bas, donc il doit y avoir une disponibilité de respirateur si c'est quelqu'un qui s'est aggravé. Il y a l'autre hypothèse aussi, dans l'esprit des planificateurs sur place, il y avait peut-être cette idée de centraliser les premiers cas au niveau du CHU Tizi Ouzou. Bien que le CHU Tizi Ouzou, il est juste en temps normal, il est débordé avant même d'arriver à cette histoire de Covid, de pandémie. J'ai eu à constater que les professionnels de la santé au CHU, particulièrement aux urgences, vivent un calvaire inconcevable. Et c'est la même chose aussi pour les patients qui viennent de 2-3 régions pour venir se faire soigner au CHU. Donc, les capacités du CHU à prendre en charge une catastrophe sont limitées. Ce qui est comme première ligne, si on parle de la Oulaya, c'est aussi assez limité. Ce n'est pas avec les centres de santé qu'on peut faire face à ce genre de pandémie. D'où Makadina Kamal, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à des choses très simples, le confinement, la distanciation sociale, et lavage des mains et les masques quand c'est possible, et faire attention. Mais sinon, l'État, normalement, c'est le plus gros joueur dans l'affaire. Et quand je regarde le premier point qu'on avait évoqué tout à l'heure dans la stratégie d'information du public ou de la population, à ce niveau-là, moi j'ai remarqué, j'ai constaté qu'il y a un gros problème. L'État n'a pas eu la capacité ou la force informationnelle, parce que l'information n'a pas eu cette force, parce que c'est décisif, elle n'a pas eu cette force informationnelle de communication
pour convaincre, pour informer, puis convaincre les populations de ce qu'il faut faire éventuellement. Moi, j'ai eu l'occasion de faire le tour de certaines institutions, comme le ministère, par exemple. Il n'y a pas grande production en matière de documents, de formation, y compris pour les professionnels de la santé, pour lutter adéquatement. Il n'y a pas non plus de réassurance, de communication de façon au moins bi-hebdomadaire sur la situation, parce que c'est une grosse problématique. Ça prend du leadership, ça prend des visages, et des choses, faire des visites sur le terrain comme l'avait fait, je crois que c'était le Premier ministre, qui, au sortir de l'hôpital, alors qu'à côté de lui, des professionnels de la santé, particulièrement des médecins de première ligne, étaient très mal vêtus, alors que lui était couvert comme un cosmonaute. Et à la fin, il finit par une prière et s'auto-contaminé parce qu'il يخدم الفاتحه باش يخدم كان وغادي يسلم سيليكونيا في سوق موشيس. Donc, il faut que ça soit beaucoup plus large que ça, beaucoup plus puissant. Et l'autre point faible, c'est la capacité organisationnelle de l'Algérie, y compris aussi des pays nord-africains. La capacité organisationnelle est très, très limitée, même si on peut dire qu'au niveau de la capacité financière, quand même, l'Algérie est capable d'aller chercher 10, 15, 20, 30, 40, 50 milliards de dollars dans sa réserve de change pour être capable de passer au travers, parce qu'il y a des mesures, pas seulement de confinement, etc., mais des mesures d'achat, d'approvisionnement du pays en équipement et aussi des mesures sociales et économiques qui devraient accompagner tout ça. Ça coûte cher. Il faut que les gens se respectent le confinement. Peut-être une bonne partie des travailleurs ne sont pas connus des assurances, ne sont pas connus officiellement par les entreprises. Dans ces gens-là, il faut penser un modèle de réponse pour pouvoir les prendre en charge. Donc, c'est très complexe et la discussion qu'on est en train de faire ici, je pense qu'à ce niveau-là, on essaie de poser des questions, on n'a peut-être pas les réponses, mais ce sont des choses qui peuvent être considérées avoir leur donner des réponses adéquates. L'autre aspect, le système de santé. Le système de santé algérien, c'est pas moi qui le dis, ce sont il y a beaucoup de personnes très très crédibles qui ont tiré la sonnette d'alarme. C'est pas aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Et le système de santé est assez vulnérable et même quasiment certains décrivent dans le coma. Manque de moyens, manque d'organisation pour revenir à cette capacité organisationnelle. Et la façon dont la privatisation s'est faite, elle s'est faite, disons, au détriment du secteur public. Aujourd'hui, on a un secteur public très faible, un secteur privé présent, mais sa fonction première, ce n'est pas de faire face à des épidémies ou à des pandémies. Voilà donc, comme tu vois, c'est bien le professionnel de la santé, on les voit. Ils sont très dévoués, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, pour devenir un professionnel de la santé, c'est ça que ça prend. Mais ça prend quand même des moyens, on ne fait pas de miracle. La population, on le voit, ça c'est très inégal. En Kabylie, par exemple, on voit la prise en charge, peut-être que tu vas revenir. On voit que une bonne réponse, même si il y a beaucoup de bonne foi, même si certains gestes, certaines actions ne sont pas appropriées, ça va perdre l'énergie. Mais il y a quand même une bonne réponse organisationnelle. Mais ailleurs, on voit des situations où on voit toujours la mosquée, il y a des chaînes incroyables autour comment on appelle ça, de la semoule, des choses de pénurie.
et les pénuries alimentaires commencent à se faire sentir. Pénurie de masques, d'équipements, n'en parlons pas. Donc la situation est très, il faut ça, moi je vais le dire comme ça, c'est pas pour faire, mais c'est mon sentiment, c'est mon opinion. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes. Il faut s'organiser, le temps que les mesures peut-être de l'État s'énergisent, s'installent avec vigueur à Makedonienne, il faut que la population continue à observer de façon très stricte les mesures de confinement et de distanciation sociale et les autres mesures. Voilà.